ഏതാ പാട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി. നമുക്കൊരു 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പാട്ടാം. കുഞ്ഞെന്തെടുക്ക? അതോ സൈക്കിള് പോട്ടാ, പടക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേബിക്കുട്ടനെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാ. ബേബിക്കുട്ട ഈ ഇതിൽ വരുപടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ടാ. പ്രോഗ്രാം വേഗം തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനും അഫയും കുഞ്ഞൂസും കൂടെ നേരെ തന്നെ സ്കൂളിലോട്ട് വന്നു. ഐഫ് സൈക്കിളിലാട്ടോ വന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടായിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫാത്തിഹ ഓതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടായി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. പ്രീ-KG കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു 6-7 ഐറ്റംസ് ഡാൻസൊക്കെ മഗ്‌രിബിന് മുമ്പാക്കി തന്നെ തീർത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതുസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇഫ് കുട്ടിയുടെ ഡാൻസ്. 2 പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് കുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണാം. Lovely group dance. चले जैसे हवाएं
ബ്ലോക്കൊക്കെ പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം സമയം മാറ്റി പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൾ കറക്റ്റ് ഒരു ട്രോഫി, കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ട്രോഫിയൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആൾ വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ടിനി ടോം വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. Teachers, parents and my dear friends, how pleasant is this evening. You will discover yourself the color of the feast unfold. Here we are all together as a family to mark another landmark of success in the history of leading group of Al-Azhar English Medium High School. We are here to celebrate our 31st annual function Challenge Year 2026. We are warmly welcome you all to much awaited celebration of our school annual day. This is a proud moment and memorable moment for all of us gathered here today. We are deeply honored whose achievements and service are true. We are also extend a warm, respectful welcome to our manager P.K. Aliasa. Warm welcome to our ward member Jasna Bashir. Board members Abdul Nasser Sir, Abdul Ghafoor Sir, Muhammad Nia Sir, Abdul Kareem Sir, M.A. Muhammad Kun Sir, whose constant guidance and support strengthen our institution. And unity. A warm and graceful evening to everyone gathered here. Respected chief guests, distinguished dignitaries on the dais, honored guests, respected parents, dedicated teachers, and our bright young Azharians. It gives me immense joy to welcome you all the annual day celebration of Al-Azhar English Medium High School, a renowned institution nurtured by Islamic Mission Trust. As we come together today, we proudly reiterate our mission to nurture holistic growth by strengthening the intellectual, emotional, physical, and spiritual dimension of every learner, helping them realize their true potential with an unwavering spirit of excellence. We continue to offer meaningful education that inspires, strengthens, and take the place on the dais. Please give a warm round of applause. Welcome, sir. Where students can encourage to learn and grow discipline. The chief guest of today's function, the renowned cine artist Tingli Tong, a versatile performer known as exceptional talent, powerful screen presence, and remarkable contribution to the film industry. His journey from theatre to cinema and his ability to bring life every character he portrays have earned him immense appreciation from audience of all ages. We are truly delighted having such an inspiring personality among us today. I would like to extend a warm thanks of our chief guest Tingli Tong, who graciously accepted our invitation to be with us. An extreme joy. Thank you. ഞാൻ ബോധമംഗലത്തിൽ സിനിമയുടെ കോൺക്ലേവില് ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് വൈകി, അതിലധികം കുറച്ച് വൈകി. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചാടി പോകുന്നതാണ്. കാരണം എന്നെ ഈ കലാരംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മമ്മിക്കാന്ന് പറയും, മമ്മിക്കയുടെ സഹോദരനാണ് വെല്ലുവിളിക്ക, അദ്ദേഹം കാരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ഞാൻ സമീപിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കലാരംഗത്ത് എന്നെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ
ഓണത്തിന് ഇത്രയും ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നു. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിന്റെ LSS സ്കൂളിന്റെ അതിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗംഭീരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ മനോഹരമായി ഞാൻ അവർക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വരുന്ന വഴി കുറേ കുട്ടികളെ കണ്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മാതാപിതാക്കളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപയോ ഓരോ കാറോ ഒന്നുമല്ല. എന്നെ ആ 4 കണ്ണുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ. കമലഹാസൻ 3ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള, അതായത് 10ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ആളാണ്. അവരൊക്കെ ഇത്രയും പ്രശസ്തരായില്ലേ. പക്ഷേ അങ്ങനെ 1-2 പേരുള്ളൂ. 100-ൽ ബാക്കി 99 പേരും തെരുവിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കസേര നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്, ശാശ്വതമായ ഒരു കസേര ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ വരുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയിൽ തന്നെയാണ്. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് സൈഡിൽ. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് സൈഡിൽ കണ്ടോ? അതിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് വന്നത്. അതിൽ ഒരു രംഗമുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയ രംഗമാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് സംവിധായകനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അതായത് മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രമായ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് അസീസി എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യാളിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രശസ്തി, പണം, പത്മശ്രീ വേണമെന്നുള്ളൂ. ഫ്രാൻസിസ് അസീസി വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെയാണ്: സ്വർണം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പോലും പണിയുന്നവരല്ല, ഒരാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരാണ് പുണ്യവാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്, സ്വർണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് പള്ളി അമ്പലമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആലയം നമുക്ക് വേണം, പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് വീട് വെച്ചിരുന്നൊരാളാണ്, നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട. ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം ഒരാളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവനാണ് പുണ്യവാനൻ. ഒരാളെ കൈപിടിച്ച് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെയും കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരാ ഇവിടുത്തെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥത മാത്രമല്ല, ആത്മീയതയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നമ്മൾ കൈയടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന അധ്യാപകരാണ് ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ടവർ. അവരാണ് ഇവർ ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ ഉപദേശമൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ 1, 2, 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പുന്നാരിച്ചായിരിക്കും വളർത്തുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അവർ തോൽവി അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. രണ്ടും പറയും. ഇവിടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മാനമൊക്കെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടിയവനെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് അപമാനിക്കലാണ്. അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ സമ്മാനം കൊടുക്കണം. നീയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അതിനൊരു കാരണമുണ്ടാവും. അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, അവന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അവനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുക, അതാണ് പുണ്യം. അതുകൊണ്ട് 1ാം സ്ഥാനം 2ാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്നവരല്ല, ഏറ്റവും താഴെ വീട് പോയവനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. വീട് പോയവനെ പിടിച്ച് നടത്തിയാൽ അവൻ വിജയിക്കും. തോറ്റുള്ളവനെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനൊരു പകയുണ്ടാവും. അവൻ ആ അധ്വാനത്തിലൂടെ അവൻ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതാണ് പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്കൂളിൽ എന്ന നിലയിൽ അധ്യാപകരോട് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകരോട് പറയാനുള്ളതാണ്, വീട് പോകുന്നതിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുക. അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിച്ചിരിക്കും. കാരണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം, മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം, മലയാള സിനിമയിൽ ശുദ്ധ വാക്യയുടെ പ്രചുര പ്രചാരം നൽകിയ അതുല്യ പ്രതിഭാവിലാസക്കാരനായ നടൻ ആരാണ്? Who introduced the word shit to the Malayalam film industry? Options: A. Varun Gopi, B. Chilli Gopi, C. Subhash Gopi, and D. Suresh Gopi. ഈ ഉത്തരം പറ. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാനല്ല, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക. ഉത്തരം പറ. സുരേഷ് ഗോപി റൈറ്റ് ആൻസർ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും വളരെ ശരിയാണ്. വന്നു. ഇന്ന് ഈ ശബ്ദത്തെ മാതിരി വേറെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ ന്യൂസിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മറുപടി എങ്ങനെയാണ് മാതാവിന് സ്വർണ്ണക്കുഴികൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്
ആ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ആനുവൽ ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തമാശകൾ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മമ്മൂക്കയിൽ നിന്നുമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ ലോയറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏത് ഭാഷയിലും ഏത് കഥാപാത്രവും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്, പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു, മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പടമാണ്. അതിന് സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതിന് മ്യൂസിക് കൊടുത്തത്. മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ പാടിയാലേ അതിന്റെ ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒരു മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട ഒരു അപ്പൻ മകൾക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നതാണ്. ആ ഗാനം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് ഐഡിയ സ്റ്റാർസിൽ ഞാൻ പാടിയത് ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ. അതുപോലെ തന്നെ വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ പേജിലാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗാനത്തിന്റെ ട്രാക്ക് അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വോയിസ് ഒരു വിട്ട് തരിക. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടികൾ, ഈ മലയാള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പ്ലേ ചെയ്തു. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അകത്തായിരുന്നു. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് തന്ന കയ്യടി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യടിയാണ്. അത് പരമാവധി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മാക്സിമം പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തീയായി മാറുന്നത്. ഈ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള സന്തോഷമായി മാറുന്നത്. താങ്ക് യു. ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് തിരുവിട്ടോമിന് മൊമെന്റോ കൈമാറി നടക്കുകയാണ്. മൊമെന്റോ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനനായ മാനേജർ PK അയ്യർ സാറിനെയും ഈ മൊമെന്റോ ഈ വേദിയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് തിരുവിട്ടോമിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ഓൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് കം ഫോർവേഡ്. അങ്ങനെ ടിനി ടോമിന് പൊന്നാനയൊക്കെ അണിയിച്ച് ഒരു ട്രോഫി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ബാക്കോട്ട് പോയിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും കുട്ടികളുടെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഫസ്റ്റത്തെ വന്നിട്ട് വേറെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇഫക്കുട്ടിയുടെ പരിപാടി വന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. Thank you, sir, for adding that extra spark of our annual day.
وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج لهذا كي نزداد نهاية جوهرنا هنا. അടുത്തത് അതായത് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഡാൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഇഫക്കുട്ടിയുടെ ആട്ടോ.
കൽപ്പന ഇതായപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇഫാനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോന്നു. കാരണം അവൾക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം നിന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളുടെ ഡാൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.